பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தெய்வ சாட்சி. விவகாரத்தில் சாட்சி. விவகார தசையில் லோகம் என்று ஒன்று இருப்பதாகவும் அதிலே ஜீவராசிகள் வாழ்கிறதாகவும் தெரிகிற நிலையில் இது எல்லாவற்றையும் பிளான் பண்ணி ஆட்டி படைத்து நடத்தி வைக்கிறவன் ஈஸ்வரன் தான். அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது என்கிறோம். ஆத்மாவை சாட்சி என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சாட்சி இல்லை என்று சொன்ன மாதிரி இந்த அவனன்றி அணுவும் அசையாது கொள்கைக்கும் மாறாக இன்னொன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. மாறாக என்றால் முற்றிலும் ஆப்போசிட்டாக இல்லை, அதை கொஞ்சம் அமெண்ட் பண்ணித்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. எல்லாம் அவன் செயல், எல்லாம் சிவன் செயல் என்றால் திருட்டு, புரட்டு, அடிதடி, கொலை, கொள்ளை, போர்ஜரி, கோழி பெட்டிஷன் எதுவுமே தப்பில்லை. எல்லாம் அவனாட்டி படைத்து நடத்துகிறது தானே என்று ஆகி விவகாரத்தில் தர்மாதர்ம வியவஸ்தையே போய்விடும். அதனால்தான் அமெண்ட்மெண்ட் போட வேண்டியதாகிறது. என்ன அமெண்ட்மெண்ட் என்றால் நல்லது, கெட்டது, தப்பு, சரி எல்லாவற்றுக்குமே அவன்தான் மூலம். ஒரு புழு பூச்சியிலிருந்து ஆனை திமிங்கிலம் வரையில் அதற்கும் கொடுத்திருக்கிற சக்தி அவன் ஒருத்தனிடமிருந்தே வந்ததுதான் என்றாலும் எல்லார் செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் நேராக அவன் செய்யவில்லை. ஜீவ வர்க்கத்துக்கு தனித்தனி மனசுகளை அவன் கொடுத்து அவரவருக்கும் தனக்கென்று ஒரு எண்ணம், உணர்ச்சி, ஆசை, துவேஷம் இத்தியாதி என்று அவனிடமிருந்து பிரிந்து நினைக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறான். எல்லாரும் அவனுடைய வேஷம்தான் என்றாலும் தன்னுடைய மகா வினோதமான மாயா சக்தியினால் அந்த வேஷக்காரர்களுக்கு தங்களுடைய ஒரிஜினல், தங்களுடைய மூலஸ்வரூபம் அவனேதான் என்பது அடியோடு தெரியாமல் மயக்கி லோக நாடகம் ஆடுகிறான். ஆனாலும் வேஷத்தை கலைத்து தன்னோடு அவர்கள் ஏகீபாவம், ஐக்கிய உணர்ச்சி பெறுவதற்கும் அவன் வழிகாட்டாமல் இல்லை. நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றையும் அவனே படைத்திருந்தாலும் ஜீவமனஸ் இவற்றிலே கெட்டதுகளில் போய் போய் விழுகிற மாதிரி மயக்க பண்ணினாலும் அந்த ஜீவனுக்கே புத்தி என்கிற ஒன்றையும் கொடுத்து இது நல்லது இது கெட்டது என்று பாகுபாடு பண்ணி பார்த்து நல்லதிலேயே போக வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிற சக்தியை கொடுத்திருக்கிறான். வழுக்க மரத்திலே ஏறுகிற மாதிரி புத்தியின் திருடசங்கல்ப சக்தியினாலே ஏறுகிறதும் மனசின் சபலத்திற்கு ஆளாகிற சக்தியாலே வழுக்கி வழுக்கி இறங்குகிறதுமாக ஏற்ற இறக்கங்களை பண்ணி வேடிக்கை பார்த்து ஜன்மாந்தரங்களுக்கு அப்புறமாவது ஒரு ஜீவன் கெட்டதான மாயையிலேயே மறுபடி வழுக்கி விழாமல் நல்லதாய் அதிலிருந்து மேலே ஏறி தன்னை ஈஸ்வரன் என்கிற கல்யாண குணநிலையமான ரூபத்திலே அடையும்படியும் அதற்கும் அப்புறம் அந்த வேறான ஈஸ்வர ரூபமும் போய் நிர்குணஸ்வரூபமான பிரம்மத்திலே ஏகாத்மாவாக ஒன்றாய் விடும்படியும் அனுகிரகிக்கிறான். தான் ஜீவனுக்கு கொடுத்திருக்கும் புத்தியால் அவனே ஆலோசித்து நல்லது கெட்டதை தெரிந்து கொள்வதும் போதாது என்ற பரம கருணையால் அவற்றை எடுத்துச் சொல்லும் சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறான்.
தானே அவதாரங்கள் எடுத்தும் தன்னுடைய அம்சமாக மகான்களை ஆச்சாரிய புருஷர்களை அனுப்பி வைத்தும் அந்த சாஸ்திர பிரகாரமான ஆதர்ச வாழ்க்கையை நடத்தி காட்டி ஜனங்களுக்கு நல்ல வழியில் பிடிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான். இருந்தாலும் அவன் அனுக்கிரகம் ஆவேசமாக ஒரு ஜீவனை ஆட்கொண்டு அவனை காரியமில்லாத சாந்தத்தில் சேர்க்கிறவரை, அல்லது ஒரு ஜீவனுக்கு சொந்த ஆசாத்வேஷங்கள் இல்லாமல் ஈஸ்வரனுடைய கருவி மாத்திரமாகவே அவன் காரியம் செய்கிற நிலை வருகிறவரை ஜீவர்கள் அவரவர்களே காரியம் செய்கிற மாதிரியும் தங்கள் காரியத்துக்கு ஜவாப்தாரியாக நல்லது பண்ணினால் சந்தோஷமும் கெட்டது பண்ணினால் துக்கமும் அடைய வேண்டும் என்றுதான் நிர்ணயித்து அப்படியே நாடகம் நடத்தி வருகிறான். கர்மா தியரி என்று இப்போது தேசாந்தரங்களில் மதாந்தரங்களிலும் பல பேர் ஒப்புக்கொண்டு வருவதான நம்முடைய மதத்தின் ஒரு ஆணி வேறான கொள்கை இப்படி ஜீவனை கர்த்தாவாக கொண்டுதான் ஏற்பட்டிருப்பது. சகலத்துக்கும் ஈஸ்வரனே கர்த்தா, எல்லாம் சிவன் செயல் என்றால் நல்ல காரியங்கள் தான் புண்ணியமானவை, சந்தோஷத்தை தருகிறவை, கெட்ட காரியங்கள் பாபமானவை, அவை துக்கத்தையே தரும் என்று பிரித்துச் சொல்ல நியாயமில்லாமல் போகும். ஆனபடியால் சாமானிய ஜனங்களான நாம் எல்லோரும் இருந்து வாழ்க்கை நடத்தும் நடைமுறை ஸ்திதியில் நம் சகலருடைய சக்தி சாமர்த்தியங்களுக்கும் ஈஸ்வரன் தான் மூலம் என்றாலும் அந்த அர்த்தத்தில் அவனின்றி அணுவும் அசையாது என்பது வாஸ்தவம்தான் என்றாலும் தனித்தனி காரியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஜீவர்களான நாம் தான் அவற்றுக்கு ஜவாப் சொல்ல வேண்டிய கர்த்தா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி நம்மையெல்லாம் காரியம் பண்ண விட்டிருக்கிற அவன் என்ன பண்ணுகிறான் என்றால் நாம் செய்கிற அத்தனையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் சர்வவியாபி அல்லவா? அவனுடைய கை எல்லா இடத்திலும் விரிந்திருக்கிறது, அவனுடைய பாதம் எங்கும் பரவி இருக்கிறது. அவனுக்கே எங்கே பார்த்தாலும் கண், எங்கே பார்த்தாலும் மூஞ்சியும் காதும் வாயும், லோகத்தில் சர்வத்தையும் அவன் வியாபித்திருக்கிறான் என்று அவன் வாயாலேயே கீதையில் சொல்லி இருக்கிறது. சர்வதகா பாணிபாதம் தத் சர்வதோஷி சிரோமுகம் சர்வதகா ஸ்ருதி மல்லோகே சர்வம் ஆவருத்திய திஷ்டதி. 13வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகம். சர்வதோஷி, எங்கே பார்த்தாலும் அவனுக்கு கண் என்பதுதான் குறிப்பாக நமக்கு விஷயம். எங்கே பார்த்தாலும் கண்ணாயிருப்பதால் லோகத்திலே நாம் பண்ணும் அத்தனை காரியங்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற மகா பெரிய சாட்சியாக அவன் இருக்கிறான். விஸ்வசாட்சினி என்ற சகஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளுக்கு பேர் சொல்லி இருக்கிறது. கர்மாதி சாட்சினி என்று திரிசத்தியிலும் வருகிறது. அந்த பராசக்தி அல்லது பரமாத்மாவின் பார்வையில் படாமல் யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது. பார்த்தால் பார்த்துவிட்டு போகட்டுமே என்று நாம் பாட்டுக்கு அடாவடி பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. ஏனென்றால் அவன் வெறுமனே பார்த்து சாட்சியம் சொல்கிற விட்னஸ் மட்டுமில்லை, பார்க்கிற காரியங்களின் பலனை நமக்கு தீர்ப்பாக, தண்டனையாக அல்லது அவார்டு ரிவார்டுகளாக வழங்குகிற ஜட்ஜும் அவன்தான். சாட்சி, நியாயாதிபதி இரண்டுமாக இருக்கிறவன் அவன். பாரமார்த்திகமாக ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தால் காரியம் பண்ணுகிற, பெரும்பாலும் குற்றவாளியாகவே இருக்கிற பேர்வழியும் அவன்தான். ஆனால் அந்த பாரமார்த்திகம் நமக்கு இப்போது எட்டாது என்றுதானே மெட்டபிசிக்ஸை தள்ளி வைத்துவிட்டு கதை பேச வந்திருக்கிறோம். இங்கே அவன் விட்னஸ், ஜட்ஜ் இரண்டுமாக இருப்பவன் என்பதோடு நிறுத்திக் கொண்டால் போதும். சாட்சி, நியாயாதிபதி இரண்டும் ஒரே ஆசாமியாக இருப்பதால் பொய் சாட்சியை நிஜமென்று நம்பி நியாயாதிபதி தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கு இடமே இல்லை. இந்த சாட்சி நியாயாதிபதியை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. அநேக குற்றங்கள் கோர்ட்டுக்கே போகாத மாதிரி இந்த பெரிய கோர்ட்டாரிடமிருந்து யாரும் தப்பிக்கவும் முடியாது.
அந்த பிரஜைதான் அனாதி காலமாக ஜனசமுதாயத்தை இந்த மட்டுமாவது நல்ல வழியில் போகும்படி பண்ணி இருக்கிறது. அந்த சர்வ சாட்சி நாம் பண்ணுகிறதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அப்பப்பவாவது நமக்கு ஞாபகம் வருவதால் தான் ஏதோ ஒரு அளவுக்காவது தப்பு தண்டாக்களில் போகாமல் இருக்கிறோம். நமக்கு அதில் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எதிராளி ஒருவர் நம்முடைய வார்த்தையை நம்ப பண்ண வேண்டுமானால் அதற்கு தெய்வ சாட்சியை இழுப்பது மாதிரி வேறு எதற்கும் பவர் இல்லை என்று நன்றாக தெரிகிறது. நம் வார்த்தையை நம்பாதவரை நம்ப வைப்பதற்கு பெரிய அஸ்திரம். சுவாமி சாட்சியா சொல்றேன், அம்பாள் சாட்சி, ஆகாசவாணி, பூமி தேவி சாட்சி என்று இந்த மாதிரி சத்தியம் வைப்பதுதான் சத்தியமா சொல்றேன் என்று நம்முடைய சொந்த ஹோதாவில் பிரதிஜை பண்ணுவதை விட தெய்வ சாட்சியை துணைக்கு கூப்பிட்டால்தான் அது எதிராளியிடம் எடுபடுகிறது. நாமே செய்கிற சத்தியத்துக்கு வெயிட் கொடுக்காதவர்கள் கூட சுவாமி பெயரை தைரியமா இழுத்துட்டு பொய்யை சொல்ல மாட்டான் என்று நாம் தெய்வத்தின் மேல் சாட்சி வைப்பதற்கு வெயிட் கொடுப்பார்கள். சில சமயங்களில் ஸ்தூலமாகவே தெய்வ சாட்சிக்கு அடையாளம் வைத்துக்கொண்டு காரியங்கள் செய்கிறோம். இரண்டு தரப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் பண்ணிக்கொள்வது போன்ற சமயங்களில் சர்வ வியாபகமாக உள்ள சர்வசாட்சி நம் கண்ணுக்கு தெரியாததால் கண்ணுக்கு தெரிகிற விதத்தில் அந்த சாட்சியை ஆக்கிக் கொண்டு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கொண்டால் அதை மீறப்படாது என்ற பயம் இருக்கும் என்பதால் இப்படி பண்ணுகிறோம். நம்முடைய வைதிக மதத்தில் சுவாமிக்கு அப்படிப்பட்ட முக்கியமான மூர்த்தியாக இருப்பது அக்னி. அதனால்தான் அக்னி சாட்சியாக பண்ணுவதென்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வதூவரர்கள் மணமகள் மணமகன் செய்து கொள்ளும் ஆயுசுக்கால ஒப்பந்தம்தான் விவாகம். அதை அக்னி சாட்சியாகவே செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குரு நமக்கு எப்படிலாம் அருள் பண்ணுவாருங்கிறது அவளுடைய சொந்த அனுபவம் தான் நமக்கு தெள்ள தெளிவா புரிகிற மாதிரி சொல்ல முடியும். ஏன்னா குருவை குழந்தையா பார்க்கறவா உண்டு, குருவை தோழனா பார்க்கறவா உண்டு. நம்ம பாட்டு கூட கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? குருவை தந்தையா பார்க்கறது, தாயா பார்க்கறது, ஆசானா பார்க்கறது, தெய்வமா பார்க்கறது. அவர் எப்படி என்ன வெங்கடாஜலபதி மாதிரி நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படி தெரிவார். நம்ம எப்படி பழகிறோமோ அப்படி பழகுவார் அவர். அந்த குருவை நம்பிட்டோம்னா நாம நினைக்கிற மாதிரி வந்துடுவார். அதாவது சொல்லுவா இல்லையா, பிரம்மத்துக்கு தனியான ரூபம் கிடையாது, ஆனா அது எந்த ரூபத்துக்கு வேணாலும் அது வரும்னு சொல்லுவா இல்லையா? அது மாதிரி பிரம்மம் அப்படின்னா குரு பரபிரம்மம் இல்லையோ? அவர் குரு எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? அவர் குருவே உலகில் கற்பகத்தருவம், குருவே கருணை மாமுகிலாவார், குருவே உலகில் கற்பகத்தருவம், குருவே கருணை மாமுகிலாவார், குருவே உலகில் கற்பகத்தருவார், குருவே ஒப்பிலா காம தேனுவாம், குருவே ஒப்பிலா
ஒப்பிலா காமதேனுவாம் குருவை நம்பிட குறையும் உண்டோ குருவை நம்பிட குறையும் உண்டோ குருவே உலகில் கற்பக தருவாம் குருவே கருணை மாமுகிலாவ குருவே அஞ்ஞான இருளினை களைவ குருவே அஞ்ஞான இருளினை களைவ குருவே மெய்ஞானம் ஒளிதனை ஏற்றுவர் குருவே மெய்ஞான ஒளிதனை ஏற்றுவர் குருவே இம்மையில் ஏற்றம் அளிப்பார் குருவே இம்மையில் ஏற்றம் அளிப்பார் குருவே மறுமைக்கும் வழியை அமைப்பார் குருவே மறுமைக்கும் வழியை அமைப்பார் குருவே உலகில் கற்பக தருவாம் குருவே கருணை மாமுகிலாவர் குரு இருக்காரே அப்ப அந்த உலகத்துக்கு ஒரு கற்பகத்தரு மாதிரி அந்த கற்பக விருட்சத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துட்டு எதை நினைக்கிறோமோ அதை கொடுக்கும்னு சொல்லுவா இல்லையா. ஆனா குரு ஆனவர் நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத நம்ம நினைக்காமலே அவரே அதை நினைச்சு பார்த்து இவனுக்கு இதை இந்த சமயத்துல இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அவர் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பார். என்ன ஒரு கருணை மிகுந்த முக்கில் இல்லையோ அவர் ஒப்பிலாத காமதேனு மாதிரி, காமதேனு கிட்ட வற்றாத என்ன கேட்டாலும் வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி குரு கிட்ட இருந்து கருணா கட்டாட்சம் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. அதனால இந்த குருவை நம்பிட்டா நமக்கு ஏது குறைன்னு தான் இருக்க முடியுமோ, குறை இல்லைங்கிற ஒரு குறை தான் நமக்கெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. அதனால இந்த குருவை நம்பினோம்னா நமக்கு முதல்ல அவர் பண்றது என்ன திரும்ப நம்முடைய அஜ்ஞானம்ங்கிற அந்த இருளை நீக்கி விடுறார் நம்ம கிட்ட இருந்து. அந்த ஒரு மாயையில இருக்கிறோமோ இல்லையோ, இதெல்லாம் நிரந்தரம், எதெல்லாம் அனித்தியமோ அதெல்லாம் நித்தியம் நினைக்கிறோம், எதெல்லாம் நித்தியமோ அதை நம்ம பிடிச்சுக்க விட்டுடுறோம் இல்லையா. அந்த அஜ்ஞானத்தை, அந்த இருளை, அந்த இருட்டை நம்ம களைஞ்சு விடுறார். இருட்டு போயிடுத்துன்னா உடனே வெளிச்சம் வந்துட வேண்டியது தானே. அப்ப வெளிச்சம் வந்துடுத்தா நமக்கு மெய் ஞானம் பிறக்குமோ இல்லையோ, அந்த மெய் ஞானம்ங்கிற ஒளிய, அந்த தீபத்தை நம்ம மனசுல அவர் ஏற்றி வச்சுடுவார். இந்த பிறவியில, இம்மையில, இந்த உலகத்துல நமக்கு எது உயர்வை தருமோ அதை செஞ்சு கொடுப்பார் குரு. நம்ம ஒரு அனுதினம் அவருடையது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம உயர்த்துவதுதான். நம்ம தாழ்ந்த நிலைக்கு போயிடாத நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய அன்புனாலையும் பரிவுனாலையும் அருள் உரையினாலையும் கட்டாட்சத்தினாலையும் நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏற்றின்றே போய் மறுமைக்கும் வழி தருவார். மறுமைங்கிறது என்ன? இந்த பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு மோட்சம் அடைகிறது. மோட்சம்ங்கிறது முக்தி, முக்திங்கிறது விடுபடுறது. எதுல இருந்து விடுபடுறது? பந்த பாசங்கள்ல இருந்து, கட்டுகள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுறது. அதுக்கு குரு தான் ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணுவார். அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட குருநாதனாக விளங்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியவார்கால அவர் நம்ம எத்தனை பாடியும் அவருடைய புகழ சொல்லி நம்ம முடிச்சிடவே முடியாது. எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர். அவர் பெரிய கருணை மா கடல். நம்ம அவரை பத்தி பேசுறதுங்கிறது ஒரு கையளவு கூட கிடையாது, ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு பிடி அளவு தான் அவருடைய பெருமையை பத்தி நம்ம சொல்றோம். ஒரு சமயத்துல ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணான்னா, புத்திர பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா அவளுக்கு குழந்தையே இல்லை. அவ பரம்பரையாவே பெரியவாளுடைய பக்தா. சரி பெரியவாளை போய் பார்க்கலாம், பெரியவாள்கிட்ட அருளாசி வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போனா. பெரியவா பூஜையில இருந்தா. சரி பூஜை எல்லாம் முடியற வரைக்கும் இருந்துட்டு பெரியவாட்ட போய் இந்த மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணி கூட ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் சொன்ன. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி 10 வருஷம் ஆச்சு, குழந்தைகளே இல்ல. பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, நீ போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வா, வந்தப்புறம் நீ என்ன பார்த்துட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னா. இவாள என்ன பண்ண, காமாட்சி போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு உள்ள போய் பிரசாதமும் சாப்பிட்டுட்டு மடத்துல அப்புறம் பெரியவாட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கிறதுக்காக பெரியவா விஸ்ராந்தி பிக்ஷா வந்தனம் முடிஞ்சு இருக்கும்போது போய் பார்த்து நான் கிளம்புறோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணான்னா 2 கொய்யாப்பழத்தை கொடுத்தா.
2 கொய்யா பழத்தையும் எடுத்துட்டு இதை சாப்பிடுமா, அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணுவான்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே எடுத்துட்டு ஊருக்கு வந்துட்டா. ஊருக்கு வந்து பார்த்த உடனே 2 கொய்யா பழத்துல 1 கொஞ்சம் அழுகலா இருந்தது. இருந்தாலுமே அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணான்னு, பெரியவா கொடுத்தது அது பிரசாதம், அது கொஞ்சம் அழுகி இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நம்ம அதை சாப்பிட்டுடுவோம்னு முதல்ல அதை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டா. சாப்பிட்டுட்டு இன்னொரு பழத்தை நாளைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அலமாரில வச்சுக்கிட்டா. அந்த முதல்ல சாப்பிட்ட பழகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அழுகி இருந்துன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணிட்டுன்னா நல்லா உள்ள போய் அழகா வேலை செஞ்சு அவளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததோ கருப்பையில அதை கிளீன் பண்ணிடுத்து. ஆச்சு. அடுத்த நாள் என்ன பண்ணா, மறுபடியும் பெரியவாள் நமஸ்காரம் பண்ணி ஆத்துல படத்து முன்னாடி பெரியவாள் நின்று அந்த நல்ல பழமா அந்த 2வது பழத்தையும் சாப்பிட்டுட்டா. அப்புறம் கேட்கணுமா, அருளுக்கு பெரியவாளுடைய கருணா மழை இருக்க அப்படியே பொழிஞ்சு என்ன ஆச்சுன்னா ஆச்சு. அடுத்த 10வது மாசத்துல அவளுக்கு அழகான குழந்தை பிறந்துட்டு, உடனே என்ன பண்றா, அந்த குழந்தைக்கு பெரியவாளை விட்டு பேர் வைக்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 6 மாசம் ஆனோன்னு அந்த குழந்தைய அழைச்சிட்டு பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போறா. பெரியவாளை பார்த்து சொல்ற, இந்த மாதிரி குழந்தை அழைச்சின்னு வந்திருக்கேன், பெரியவா அனுகிரகத்துல பிறந்த குழந்தை, பேர் நீங்க தான் வைக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவா கேட்டாலாம், 2 பழம் கொடுத்தேனோ உனக்கு அப்படின்னு. ஆமா பெரியவா 2 பழம் கொடுத்தேன், அதுல 1 அழுகல் பழமா இருந்திருக்குமே. ஆமா இருந்ததுன்னு. என்ன பண்ண, அதையும் சாப்பிட்டுட்டியா? ஆமா பெரியவா, முதல் நாளைக்கு அதை சாப்பிட்டுட்டேன், அப்புறம் ஒரு நாள் தள்ளி 2வது பழத்தையும் சாப்பிட்டுட்டேன். பரவாயில்லையே. முதல் பழம் உனக்கு மருந்து மாதிரி வேலை செஞ்சிருக்கு, 2வது பழம் உனக்கு அனுகிரகத்தை பண்ணிட்டு அம்பாள் உனக்கு பத்தியா எப்படி கட்டாட்சம் பண்ணிட்டா பாத்தியா. நான் நினைச்சேன் நீ அந்த 2 பழத்தை எடுத்துன்னு போனியே 1 அழுகலா இருக்கேன்னு தூக்கி போட்டிருப்பியோன்னு நினைச்சேன். ரொம்ப சமத்தா அந்த பழத்தையும் சாப்பிட்டு இந்த பழத்தையும் சாப்பிட்டே. உடனே அவ சொன்னாலாம், பெரியவா கிட்ட இருந்து என்ன கிடைச்சாலும் இந்த பிரசாதம் இல்லையா, பிரசாதத்தை தூக்கி போடலாமா? அழுகல் பழமாவே நீங்க பெரியவா எனக்கு கொடுத்திருந்தாலும் அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், காரணம் இல்லாத பெரியவா எதுவும் செய்ய மாட்டான்னு எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை உண்டு. அதனால்தான் அதை பிரசாதமா எடுத்துன்னு அதையும் நான் வீணாக்காத அப்படியே புல்லா சாப்பிட்டேன். 2வது பழத்தையும் சாப்பிட்டேன். பெரியவாளுடைய கட்டாட்சத்தினால அந்த கருணையினால எனக்கு எல்லாம் சொஸ்தமாயி நல்லா ஒரு லட்டு மாதிரி ஒரு குழந்தையோட நான் வந்திருக்கேன். பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணி குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணும்னு சொன்னோடனே பெரியவாடும் சந்திரமௌலின்னு அந்த குழந்தைக்கு பேர் வச்சு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து நன்னாரமா க்ஷேமமாறு குழந்தை நன்னா வருவான், சந்தோஷமா ஜாம்னு கொடுத்தன் பண்ணுவான். நன்னா படிச்சு நல்ல பெரிய உத்தியோகத்துக்கெல்லாம் நன்னா அப்பா அம்மாவிட்ட ரொம்ப வேண்டப்பட்ட பையனா நல்ல பையனா இருப்பான்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம். இப்ப குருனுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு இருந்துருத்தோன்னா, குரு அருள் இருந்துருத்தோன்னா திருவருள் அப்படியே தானா வராதோ. அதுவும் ஒரு கருணை முகிலான காஞ்சி மகானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைச்சுடுத்தோன்னா அப்புறம் என்ன வேணும் உலகத்துல இல்லையா. நாமளும் அந்த கருணை முகிலை தினம் ஒரு தடவையாவது நினைச்சு அவருக்கு நம்முடைய வந்தனங்களை தெரிவிப்போமாக. அவருடைய அருளாசியானது தானாவே நம்மளை தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகாபிரிவா 1940ஆம் வருஷத்திலேருந்து யாத்திரை பண்ணினா. தன்னோட பராபர குரு அவள்லாம் பண்ணின மாதிரி தானும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதில் முக்கியமான பல நிகழ்ச்சிகள் பல திட்டங்கள்லாம் போட்டா. இந்த காலகட்டத்தில் தான் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம் அதை ஒரு செயல் வடிவம் கொண்டு வரத்துக்காக பல ஸ்கீம் எல்லாம் சொன்னா. அதில் ஒன்று முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று. இது 1940ஆம் வருஷம் பெரியவா பண்ணினது. முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னா இது எதுக்காக, இதோட நோக்கம் என்ன, இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, மடம் இருக்கு, சங்கராச்சாரிய ஸ்ரீமடம் இருக்கு. இது சங்கராச்சாரிய மடம் அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு வேத சாஸ்திரங்களுக்கு அப்படின்னு தானே நமக்கு பொதுவாக ஒரு எண்ணம். அதோட லட்சியம் அதுதான். அது மட்டும் போராது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சமூகத்துக்கு அந்த சோசியல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாளே அதுவும் பண்ற ஒரு கேந்திரமா ஸ்ரீமட்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா.
அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கறதோட இந்த பௌதீகமா இந்த லோக வாழ்க்கைக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை பண்ணணும் ஸ்ரீமடம் சார்பா பண்ணணும்னா இதை பண்றதுக்கு இனிமே அந்த பீடாதிபதிகளே இறங்கி வர முடியாது. அதுக்காக சில ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேணும், சில கைங்கரியம் பண்ற தொண்டர்கள்லாம் வேணும். அதுக்காக தான் முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படின்னு பெரியவா நிறுவித்து, அந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் என்னன்னா ஸ்ரீமடத்துக்கும் மக்களுக்கும் பொதுஜனங்களுக்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தணும், ஒரு லிங்க் வேணும். அதாவது மடம் பாட்டுக்கு தனியா இருக்கிறது, நாம பாட்டுக்கு தனியா இருக்கும், நாம பாட்டுக்கு ஏதோ நம்ம காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம், குளிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், குழந்தை பெற்றுக்கிறோம், போறோம் வரோம் அப்படின்னு இருக்கிறது. மடம் பாட்டுக்கு ஏதோ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அதை பண்ணிட்டு அப்படின்னு இருந்தா இது பாட்டுக்கு தனியா அது பாட்டுக்கு தனியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு லிங்க் வரணும். அதுவும் எப்படி வரணும், கிராஸ் ரூட் லெவல்ல அப்படின்பா. சாமானிய ஜனங்களுக்கும் அந்த மடத்தோட தொடர்பு வரணும். இந்த மடம்ங்கிறது சாமானிய ஜனங்கள் லெவல்லையும் போகணும். ஏதோ படிச்சவாளுக்கு படிக்காதவாளுக்கு இந்த ஜாதிக்கு அந்த ஜாதிக்குலாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாருக்கும் அத்தனை பேரும் நம்மளோட ஆச்சாரியால் நம்மளோட மடம் அப்படின்னு அந்த பாவம் வரணும். அதுக்கு ஒரு லிங்க் வரணும், தொடர்பு ஏற்படணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மடத்துக்கும் மக்களுக்கும் தொடர்பு வர்றதுக்காகத்தான் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸா இந்த முத்ராதிகாரிகள் அப்படிங்கிறத நியமனம் பண்ணினா. இவா மதப்பணிகளோட சமூக பணியும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது. இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கணும். எந்த கிராமத்துல போனாலும் அதுல காஞ்சி மடத்தோட முத்ராதிகாரிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கணும், ஸ்ரீமடத்தோட பிரதிநிதியா. அவளோட காரியம் என்னன்னா அந்த கிராமத்துல உள்ள ஆன்மீகமான சம்பந்தங்கள் என்ன, அந்த கோவில்ல பூஜை எல்லாம் நடக்கிறதா, அதுக்கு உண்டான கும்பாபிஷேகம் நடக்கணுமா, என்னென்ன பண்ணணும், சாஸ்திரோக்தமா என்னென்ன பண்ணணும், அதுக்கு மடத்திலேருந்து என்னென்ன போய் கேட்கணும், அவ என்னென்னலாம் கொடுப்பா, இதுக்கு இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அங்க வேத சாஸ்திர பாடசாலைகள் இருக்கா, அது ஒழுங்கா நடக்கணும். இது மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலும் சரி, இன்னும் வேற எந்த விஷயங்களா இருந்தாலும் அந்த ஜனங்களுக்கு சாஸ்திரத்துல சந்தேகம் வரும், அது வரும், இது வரும், இதெல்லாம் கேட்டு நிவர்த்தி பண்றது. இது எல்லாத்துக்கும் இந்த முத்ராதிகாரிகள் தான் அங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவ ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவாளையே ஸ்ரீமடத்திலேருந்து அவ நியமனம் பண்ணுவா. நியமனம் பண்ணி அவளுக்குன்னு அதுக்குன்னு சில விஷயம்லாம் வச்சிருந்தா. அவளுக்கு ஒரு தடி ஒன்றும், அந்த டவாலி மாதிரி ஒன்று இருக்கும், ஸ்ரீமட முத்ராதிகாரி, இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். அவ வச்சுண்டு அந்த ஜனங்களுக்கும் மடத்துக்கும், அந்த ஜனங்கள் சொல்றதெல்லாம் மடத்துல சொல்லணும், மடத்திலேருந்து பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதை அந்த ஜனங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும். இதுதான் அவரோட வேலை. இது முத்ராதிகாரிகள் நியமனம் பண்றா. அவருக்கு உதவியா இன்னொரு உபமுத்ராதிகாரி, பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு இருக்கிறாப்புல முத்ராதிகாரி, அவரால போக முடியாத சமயத்துல அவருக்கு பதிலா இன்னொருத்தர் இருக்கணுங்கிறதுனால உபமுத்ராதிகாரி, அவரை நியமனம் பண்றது. இந்த முத்ராதிகாரி உபமுத்ராதிகாரிகளுக்கெல்லாம் உதவியா தொண்டர்கள், சில வாலண்டியர்ஸ் இவாழ்லாமும் இருக்கணும் அப்படின்னு இதைத்தான் இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தோட செட்டப் இப்படி பெரியவா நியமனம் பண்ணினா. யோஜனை பண்ணி பாருங்க, என்ன ஒரு சிஸ்டம், என்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனம், என்ன ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பெரியவா பண்ற காரியம் எல்லாமே இப்படித்தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த சங்கத்துக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி மாதிரி என்ன பண்ணான்னா மத்திய ஆலோசனை கமிட்டி, அதை ஒண்ணு நிறுவப்பட்டது. இந்த சென்ட்ரல் மத்திய ஆலோசனை கமிட்டிக்காரெல்லாம் தான் இந்த முத்ராதிகாரெல்லாம் தொடர்பு வச்சுட்டு அவ என்ன பண்ணா அந்த சென்ட்ரல் கமிட்டிக்கு பெரியவா என்னென்னலாம் அட்வைஸ் பண்ணுவா, அவ பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுவா. உடனே அவ அந்த கமிட்டிக்கு சொல்ல, அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் முத்ராதிகாரிகள் சொல்ல, அது ஜனங்களுக்கு போய் சேரும். அதே மாதிரி ஜனங்கள் சொல்றதெல்லாம் முத்ராதிகாரிகள்கிட்ட இந்த கமிட்டிக்கு பெரியவாள்கிட்ட இப்படி அந்த ரூட் அழகா அப்படி வராப்புல பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் ஆலோசனை கமிட்டி ஒன்று நிறுவப்பட்டது. இந்த சங்கம் எஃபெக்டிவா செயல்படணுமே, இது மாதிரி செட்டப்லாம் பண்ணிட்டா போருமா என்ன, அதுக்கு எப்படி எஃபெக்டிவா வேலை செஞ்சா என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பண்ணா இது நாம உத்தேசிச்ச பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணுமே, அதுக்கு ஒரு சட்டத்திட்டம் வேணுமே. அதுக்காக சில விதிகள்லாமும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்த சங்கத்தோட நோக்கம் பல நோக்கங்கள், அதுல முக்கியமான சிலது என்ன அப்படிங்கறத அவசியம் பார்ப்போம்.
அந்த சங்கம் நிறுவனத்தே அதுக்கு சில விதிமுறைகள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது, அதோட நோக்கங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது. அது என்னங்கிறத அவசியம் பார்க்கணும். அதை நான் அப்படியே சொல்றேன், கேட்டாலே ஆச்சரியமா இருக்கும். இது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரியும். முதல் முக்கியமான நோக்கம், சமூக சேவையில கிராம மக்கள்லாம் ஒத்துமையா சேவை பண்ணணும். எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் சரி, ஒரு கிராமத்துல யாரா இருந்தாலும் இந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லோரும் அந்யோன்யமா ஈடுபடணும். அவாவா குடும்ப காரியத்தை அவாவா பார்த்துக்கிற. ஒரு குடும்பத்திலேயே பார்த்துங்களேன், 4 பேர் 10 பேர் இருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு வீட்டில் சமையல் ஆகணும், சாப்பாடு ஆகணும், எல்லாரும் சௌக்கியமா நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துழைச்சாதான் அந்த வீடு அமைதியா இருக்கும், இந்த காரியங்கள்லாம் நடக்கும். அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துக்கே எப்படின்னா, ஒரு கிராமமே அமைதியா இருக்கணும், எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும்னா அவ எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு கோஆர்டினேஷன், ஒரு பிரியம், இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி இருந்தா தானே முடியும். அதுதான் முதல் நோக்கம். சமூக சேவையில இந்த முத்ராதிகாரிகள் நியமனத்தில் முதல் நோக்கமே என்னென்ன, கிராம மக்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துமையோட சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ்னா என்ன, அவாவா டியூட்டியை செய்யணும். அவாவாளுக்குன்னு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல தவறாத செய்யணும். இது முக்கிய முதல் நோக்கம். இப்படி ஒவ்வொரு கிராமமும் இருந்துட்டா, எப்படி ஒரு கிராமத்துல 10 வீடுன்னா 10 வீடும் அவாவா டியூட்டியை பார்த்துட்டு அவாவா காரியத்தை பார்த்துட்டு ஒழுங்கா இருந்துட்டா அந்த கிராமமே அமைதியா இருக்கு, சௌக்கியமா இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிராமம் இருந்துட்டுனா இந்த நாடே சௌக்கியமா இருக்கும். ஒவ்வொரு நாடும் இருந்துட்டா இந்த உலகமே சௌக்கியமா இருக்கும். இதான் முதல்ல சொன்னேன், கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து பெரியவா எப்படி இந்த தர்மத்தையும் இந்த பக்தியும் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ரெண்டாவது, நம்ம தேசத்துல அநேகமா கோவில் இல்லாத கிராமங்களே கிடையாது. நிச்சயமா சொல்லலாம், எல்லா கிராமத்திலையும் கோவில் இருக்கும். அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவா சொல்லுவா, உலகத்துல மொத்தம் எத்தனை கோவில் இருக்கோ அத்தனை கோவிலையும் கணக்கெடுத்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா, உலகத்துல உள்ள மொத்தம் உள்ள கோவில்ல முக்காவாசி தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த தமிழ்நாடுங்கிறது, தமிழ் மண்ணுங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே சொல்றது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாகவத மகாத்மியத்தை சொல்றதே அந்த பக்திங்கிறவர் இந்த தேவதை சொல்றது, நான் திராவிட தேசத்துல பிறந்தேன், அதுக்கப்புறம் கன்னட தேசத்துல வளர்ந்தேன், மகாராஷ்டிரத்துக்கு போனேன், குர்ஜரத்துக்கு போனேன், அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு வருது. அதுல இந்த பக்தியோட பிறப்பிடம் எதுன்னு பக்தியே சொல்றது பாத்ம புராணத்துல சொல்றதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல வருது. எங்கன்னா திராவிட தேசத்துல பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது. இதுலேருந்தே தெரியறது பக்திங்கிறது பிறந்த மண்ணே தாய் வீடே தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு தெரியுது. அதுக்கு சாட்சியாதான் இத்தனை கோவில், உலகத்துல உள்ள கோவில்ல முக்காவாசி கோவில் தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படின்னா, அதுவும் கிராமத்துக்கு கிராமம் பார்த்தீங்கன்னா ஊரே துணுண்டுக்கா இருக்கு. அந்த ஊர்ல இருக்கிறதுலே பெருசு என்னன்னா கோவில். அதுலயும் விசேஷமா என்னன்னா, அந்த சைவ வைஷ்ணவ அந்த பேதம் இல்லாத பெருமாள் கோவிலும் இருக்கும், சிவன் கோவிலும் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கிராம தேவதைகள் கோவில் எல்லாமும் இருக்கும். இப்படி இத்தனை கோவில் இருக்கும். கிராமம் பார்த்தா ஊரை பார்த்தா இத்தனோண்டுக்கா இருக்கும், அதுக்குள்ள இத்தனை கோவில். இதுல இருந்தே தெரியறதோ இல்லையோ எப்படி பக்தி வேறு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு. அதைத்தான் இங்க பெரியவா சொல்றா. அந்த தேவாலயத்தெல்லாம் அந்த கட்டடங்கள்லாம் பாதுகாக்கணும். ஒவ்வொரு கோவிலையும் ராஜாக்கள்லாம் சக்கரவர்த்திகள்லாம் எத்தனையோ பக்தாள்லாம் தங்களோட உடல் பொருள் ஆவின்னு அத்தனையும் செலவழிச்சு பரம பக்தியினால அவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயமா சில்பாதிசயமெல்லாம் கோவில் கட்டியிருக்கா. நம்மளால அதை கட்ட முடியாது, இனிமே கட்ட முடியலன்னாலும் இந்த கட்டினத்தை ஒழுங்கா பாதுகாக்கணுமே. நாம் இனிமே சம்பாதிச்சு சொத்து சேர்க்க முடியாதுன்னா கூட நம்ம அப்பா தாத்தா சேர்த்து வச்ச சொத்தை ஜாகிரதையா கரைக்காத பார்த்துட்டாலே நம்ம பண்ற கைங்கிறேன் தானே. அதைத்தான் இங்க. அதனால அந்த கோவில் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். இந்த கிராமங்கள்ல உள்ள ஆலயத்துல பார்த்தேன்னா சீர்கட்டு போனது பலது இருக்கு. அங்க பார்த்தேன்னா கோபுரங்கள்லாம் இடிஞ்சு அங்க ஒரே மரங்கள் செடி கொடி எல்லாம் வளர்ந்து புல் புதரா மூண்டி என்னெல்லாமோ இருக்கு. அதெல்லாம் முதல்ல சீர்படுத்தணும். சரி, அப்படி இடிஞ்சு போனதுக்கு போக மீதி இருக்கிறதானும் இடியாதெல்லாம் பார்த்துக்கணும், ஜாகிரதையா இருக்கிறாப்புல பார்த்துக்கணும். சீர்கட்டது போக மீதி சீர்கடாத இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். அதுக்கு இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் இதோட நோக்கத்துல அதெல்லாம் ஒண்ணும். அதே மாதிரி பிராகாரத்துல முளைச்சுக்கிற இந்த முள்ளுகள் எல்லாம் வெட்டுறது, செடி கொடி எல்லாம் வளர்க்கறது, இதெல்லாம் பண்ணணும். இதைத்தான் அப்பர் சுவாமிகள் உழவார பணின்னு பண்ணிட்டு வந்தார். இதெல்லாம் நமக்கு பரம்பரையா வர்றதுதான் இந்த குணங்கள்லாம். அப்பர் சுவாமிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கையில ஒரு தோசை திருப்பி மாதிரி ஒண்ணு வச்சுன்னு பேர், அது உழவார அப்படின்னு பேரு. அந்த உழவார பணி அப்படின்னா அவர் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எப்பேற்பட்ட மகான், ஈஸ்வரனை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர், கைலாச காட்சியை நேருக்கு நேர் பார்த்தவர், அப்பேற்பட்ட மகான்
ஒரு கோவிலுக்கு போனா பெருசா பந்தாவா இனிமே சிஷ்யாளோட எல்லாம் போய் அங்க போய் மாலை மரியாதை வாங்கிட்டு வந்தார்னு இல்ல. இவர் ஏகாங்கியா போய் அங்க இருக்கிற புல்லு பூண்டு இதெல்லாம் செதுக்கி, அந்த முள்ளெல்லாம் செதுக்கி கோவில்ல திருப்பணி பண்ணியிருக்கார். உழவார திருப்பணின்னு பேரு. இப்போ பல இளைஞர்கள்லாம் பல ஊர்ல பல சங்கங்கள்லாம் வச்சுன்னு இந்த உழவார திருப்பணி எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணிட்டு வர, அதிசயமா இருக்கு. அப்படி எல்லாம் பண்ணணும். அதுதான் இதோட 2வது நோக்கம். அதே மாதிரி 3வது ஆலய நிர்வாகம். நமக்கு சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆலய நிர்வாகம்லாம் ஏதோ அரசாங்கத்து பார்வைக்கெல்லாம் போயிடுத்து, அவ கைக்கு போயிடுத்து. அரசாங்கத்துல அரசியலா தான் நாம எவ்வளவோ நல்லதையும் பார்க்கிறோம், கெட்டதையும் பார்க்கிறோம். நல்லதை விட கெட்டதுதான் ஜாஸ்தி பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கிறதுனால இனிமே அதை திருப்பி வாங்கலைனாலும் அந்த இருக்கிறவா நிர்வாகங்கள் சரியா பண்றாளா, இது நேர்மையா பண்றாளா, நல்ல முறையில பண்றாளா அப்படின்னு என்ன பண்ணும்னர் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் தான் கண்காணிக்கணும். ஏன்னா அவளோட கோவில், அவா ஊர் கோவில், அவா சுவாமி, அதுல இருக்கிறது அத்தனையும் அவளோட இந்த சுவாமி சொத்து. அதெல்லாம் ஜாகிரதையா இருக்கான்னு, அந்த நிர்வாகம் சரியா நடக்கிறதான்னு இந்த கிராம மக்களே கண்காணிக்கணும். இதுக்கு இனிமே வெளியிலேருந்து ஆடிட் ஆபீஸ் எல்லாம் போட்டா சரியா வராது. அதுக்காக பெரியவா என்னன்னா அந்த கிராமத்து ஜனங்களே பார்த்துக்கணும்னு. அதே மாதிரி 4வது பூர்த்த தர்மம். நமது தர்மங்கள்ல சர்வீஸ்ல, சோசியல் சர்வீஸ்ல ரொம்ப உசந்ததா சொல்லியிருக்கு பூர்த்த தர்மம். இந்த பூர்த்த தர்மம்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா குளம் வெட்டுறது, கிணறு வெட்டுறது, இனிமே தூர் வாடுறது, இத மாதிரி கைங்கரியெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் பூர்த்த தர்மம்னு பேரு. அப்படி பண்றதே என்ன பண்ணணும்னர், இந்த தூர் வாரணும் குளம் வெட்டணும்னா வெளியிலேந்து கூலி கொடுத்து ஆள் வைக்கப்படாது, அந்தந்த ஊர் ஜனங்களே பண்ணணுமா. அதாவது சர்வீஸ் வாயால மட்டும் பண்ணினா போறாது, சரீரத்தினாலையும் பண்ணணும். அதுல இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, படிச்சவா படிக்காதவா, ஏழை பணக்காரன் எந்த வித்தியாசம் பார்க்காத அந்த ஊர்ல இருக்கிற பெரிய மனுஷன்லேருந்து சின்ன மனுஷன் வரைக்கும், ஆம்பளையிலேருந்து பொம்பளை வரைக்கும் அத்தனை பேரும் இதுல போய் மம்முட்டியை தூக்குறதோ, கூடையை தூக்கி வெட்டுறதோ, கொத்துறதோ, மண்ணள்ளி கொட்டுறதோ எல்லாம் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா பிரிவா. அப்படி பூர்த்த தர்மம். 5வது மரம் வளர்க்கறது. சாலையோரங்கள்ல எல்லா இடத்துலையும் நிழல் தரும் மரங்களை வளர்க்கறது. அப்படின்னா அரசு, ஆலு, வேம்பு, வில்வம், நெல்லி, மா, இதர் மாதிரி மரங்கள் தான். அதாவது அதனால அந்த மரத்தினாலேயே ஒரு காத்து மாசுபடப்படாது, ஏதோ அழகுக்கு இழக்கெல்லாம் வளர்க்கறது இல்லை. அந்த மரத்தினால ஒரு சாஸ்திரோக்தமான மரங்களாகவும் இருக்கணும், அது ஜனங்களுக்கு நல்லதுதான் அவசியம் பண்ணும். அதனால இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரிய பெரிய மரங்களை வளர்க்கறத பெரியவா இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்துல ஒரு முக்கியமா சொன்னா, இதுவே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், மாசு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறவே இது. இதுக்கு மேல என்ன சொன்னா, அவாவா வீட்டுக்கு தேவையான கரிகா, கிழங்கு இதெல்லாம் அவாவாலே பயிரிட்டுக்கணும். அப்படின்னா என்ன ஒரு சிக்கனம் பாருங்க, வெளியில காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு இது. அதே மாதிரி 6வது பசு பாதுகாக்கிறது. நமது செல்வங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது பசு. பசுனாலே நாட்டு பசு. நாட்டு பசுவோட அதுல மலமூத்திரத்திலேருந்து பால்லேருந்து சர்வமும் உபயோகமா இருக்கிறது. மரத்துல வாழை மரமும் அனிமல்ஸ்ல மாடும் தான் சர்வமும் யூஸ். அதோட கழிப்பொருள்கள் கூட உபயோகப்படும்னா ஜனங்களுக்கு இந்த பசுமாடு தான். அந்த பசுமாட்டை பாதுகாக்கணும். அதே மாதிரி தினம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கைப்பிடியானும் புல்ல கொடுக்கணும். திருமூலர் சொல்றாரே, பசுக்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி புல் கொடுத்தாலே போறோம் அப்படின்லாம் சொல்ற. அதே மாதிரி வீட்டுல அவாவா ஒரு பசுமாடையான வளர்க்கணும். வீட்டுல பசுமாடு இருந்தாலே லக்ஷ்மிகரம், அதோட வியாதி வைக்கலாம் அண்டாது, ரொம்ப சுத்தத்துக்கு சுத்தம், புண்ணியத்துக்கு புண்ணியம், அதனால வளர்க்கணும். வெள்ளிக்கிழமையில என்ன பண்ணணும்னா, அந்த பசுமாடு வீட்டுல இருந்தா பால் இருக்கும், அந்த பால்ல இருந்து தயிர், வெண்ணெய் இருக்கும். எல்லார் வீட்லயுமே இருந்தா வியாபாரம் பண்ணுங்கிற நோக்கமும் கிடையாது, இருக்காது. அப்படி அந்த நெய்யிலேருந்து அந்த வெண்ணெயிலேருந்து நெய்யை காய்ச்சி அந்த சுத்தமான பசு நெய்யில அந்தந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கு விளக்கு எரிக்கிறதுக்கு இவ கொடுக்கணும். வெள்ளிக்கிழமை இதை கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணும். 7வதா விருந்தோம்பல். நமது சாஸ்திரங்கள்ல அதிதி சத்காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வேதமே என்ன சொல்றதுன்னு, அதிதி தேவோபவன்னு சொன்ன தேசம் இது. அதிதி தேவோபவன்னு சொல்ல, அதாவது வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளிய கெஸ்ட வெறும் ஏதோ கெஸ்ட் வந்திருக்காரு, அவருக்கு காப்பியை கொடுத்தோம், சாப்பாடு போட்டோம் அப்படின்னு இல்லாத, சாட்சாத் பகவானே வந்திருக்கார், ஈஸ்வரனே வந்திருக்காருங்கிற பாவத்தோட அவளுக்கு பாத பூஜை பண்ணி உபச்சாரம் பண்ணுன்னு நமது சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதம் சொல்றது. அத
வீட்டுக்கு வீடு அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்கு. யார் வேணா எப்ப வேணா போலாம், எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு அப்படி எல்லாம் தானே இருந்திருக்கு. அந்த விருந்தோம்பல நம்மளோட பாரத தேசத்தோட கலாச்சார பண்பாடு. மற்ற தேசங்கள்லாம் உண்டோ? அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாத எங்கேயானு போயிட முடியுமோ? யார் வீட்டுக்கானும் முன்னால சொல்லாத ஒரு காஃபி சாப்பிட முடியுமோ? இந்த தேசத்துல தான் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இல்லாத யாரு வேணா வரலாம். நமக்கு வீட்டோட அமைப்பெல்லாமே அப்படித்தானே இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனை காப்பாற்றணும். அந்த தேசத்தோட பெருமையே இதான். அதனால இந்த விருந்தோம்பல் பண்ணணும் அப்படின்னு. பசி கொடுமைக்கு மேல பெரிய கொடுமை கிடையாது. இந்த பசி கொடுமையினாலதான் இத்தனை திருடு களவு முதலான எல்லா தோஷங்களும் நடக்கிறது. அதெல்லாம் போகணும்னா இந்த விருந்தோம்பல் இருந்ததுனாலே போரும். அதுக்கு மேல என்ன, நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு சுயநலத்தோட இல்லாத 4 பேருக்கு அதை விநியோகம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிற பரந்த நோக்கம் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொன்னா. அடுத்தது 8ஆவதா ஏகாதசி புராண படனம். ஏகாதசி அன்னைக்கு சாஸ்திரத்துல 15 நாளைக்கு ஒரு நாள் வர இந்த ஏகாதசியில சாப்பிடாத இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. இது சயின்டிபிக்காவே ரொம்ப நல்லதுதான். தினமும் வயத்துல போட்டு அடைச்சிருந்தா அந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குறாப்புல. வாரத்துல 7 நாள்ல 6 நாள் வேலை செஞ்சா ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையோ? நமக்கு வேண்டிருக்கு. ஆனா நம்ம வயத்துக்கு மட்டும் 365 நாள் நம்ம ஆயுசு முழுக்க அது வேலை செஞ்சுனே இருக்குமா, ஜெரிமானம் பண்ணிட்டே. அதனால அதுக்கும் ஒரு ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஏகாதசியில உபவாசம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. எதை விட்டாலும் விடலாம், இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மட்டும் விடக்கூடாது. இது எல்லாருமே பண்ணணும், எல்லா வர்ணத்தாரும் எல்லாரும் பண்ணணும். 8 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் உள்ளவா அத்தனை பேரும் இந்த பட்னி இருக்கணும். முடிஞ்சா தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாத நிர்ஜலமா இருந்தா ரொம்ப விசேஷம். அப்படி இல்லையா பால் இல்லை அது மாதிரி லிக்விடா சாப்பிட்றது, அதுவும் முடியலையா ஏதோ பழங்கள் சாப்பிட்றது. குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் தினம் சாப்பிட்றப்பலையான்னு வடபாயசத்தோட விருந்து சாப்பிடாதையான்னு இருக்கணும். அது முக்கியம். அந்த ஏகாதசியில அப்படி உபவாசம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாக்க பொழுது போகாதும், அன்னைக்கு நல்ல பொழுதா கழிக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ணா புராண படனங்கள், ஏகாதசி புராண படனம் அப்படின்னு கிராமத்துல ஒரு பொது இடத்துல உட்காந்து ஹரிஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும், பண்டிதாள்லேருந்து பாமராள்லேருந்து அத்தனை பேரும் சொல்ல, ஏதோ அந்த ஊர்லயே இருக்கிறவர் பெரிய உபன்யாசகர் தான் வரணும் இல்ல, அந்த ஊர்ல இருக்கிறவா கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சவா இந்த புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிச்சு அதுல உள்ள கதைகள்லாம் சொல்றது. அதுல முக்கியமா பக்தாளோட சரித்திரம்லாம் இருக்கணும். அதுவும் நம்ம நாட்டு 63 நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவாளோட கதையோட இன்னும் துகாராம் சுவாமிகள் முதலான தேசத்துல பல மீராபாய் இவாள மாதிரி பக்தாள்லாம் இருக்கு, அவளோட சரித்திரத்தெல்லாம் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா பகவானோட கதையை கேட்கறத விட பக்தாளோட பாகவதாளோட கதையை கேட்டா நம்மளும் அவளை மாதிரி ஆகலாமேன்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஆகணுங்கிற ஒரு உற்சாகம் வரும். அதுக்காக இந்த ஏகாதசி புராண பட்டனம் அவசியம் பண்ணணும். அடுத்தது தர்மசாஸ்திரம். இந்த தர்மசாஸ்திரத்துல மனுஷனுக்கு எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரங்களை விரிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம சனாதன இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலா உள்ள ஒரு விஷயம். வேற எந்த மதத்திலையும் இந்த தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில இவ்வளவு ஒழுக்கத்தை இவ்வளவு நியதியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. இங்கதான் அப்படி சொல்றது. கார்த்தால ஏந்துன்னு பல் தேய்க்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா ராத்திரி படுத்துக்க போற வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்றது இல்லையா? அப்படின்னா இத்தனாம் பெரிய பிரபஞ்சம், இத்தனாம் பெரிய உலகம், இத்தனை ஜீவராசிகள் உள்ள இந்த உலகம் ஒரு ஒழுங்கு முறையில போகணும்னா அதுக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வேண்டிருக்கு. அதுதான் இந்த தர்மசாஸ்திரம். இது யாரு போட்டான்னு நிஜாக்ஞா ரூபனிகமான சாட்சாத் பரதேவதையும் அம்பாளே இந்த ஜனங்களோட நல்லெண்ணத்துக்காக தாயாரான அம்பாளே போட்டது. அந்த தர்மசாஸ்திரங்கள்ல சில சமயத்துல என்ன ஒண்ணு சந்தேகம்லாம் வந்துடும். இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா, ஒருத்தர் ஒரு புத்தான் பண்ணலாம் பர், ஒருத்தர் சரியா பண்ணக்கூடாதும்பர். இது மாதிரி சந்தேகங்கள்லாம் வந்தா, பிரச்சனைகள்லாம் வந்தா இந்த முத்ராதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி அவ மடத்துக்கு சொல்லி ஆச்சாரிய பீடமான பெரியவா அந்த வித்வான்கள்லாம் வச்சிருந்து தீர்மானம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு, எது சரி எது தப்புன்னு சொல்லுவா. அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும். இதுதான் இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கத்தோட முக்கியமான குறிக்கோள் பணிகளா வச்சிருந்தா. இதுக்காகவே பெரியவா தீவிரமா கிராமமா யாத்திரை பண்ணினா. யாத்திரை பண்ணி தஞ்சாவூர் ஜில்லால மட்டும் சுமார் 2000க்கு மேல முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் இருந்தது. இன்னும் பார்த்தேன்னா இதுல கிட்டத்தட்ட 5000க்கும் மேற்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தா. எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது, அபூர்வமா இருந்தது. இதோட உத்தேசம், இதோட பலன் கிடைச்சதுன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறதுனால பல பேர் வந்து வாலண்டியரா சேர்ந்து இந்த முத்ராதிகாரிகள் சங்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நன்னாவே நடந்துன்னு வந்தது. பெரியவா அதுக்கு முழுமூச்சா யாத்திரை பண்ணினா.
பண்ணி பல பேரை அதில் ஈடுபடுத்தினா. அதனால தான் இன்னைக்கும் நமது நாட்டில் இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் இருக்கு. இன்னும் கோவில்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான பராமரிக்கப்பட்டு வருது. இன்னும் தர்மங்கள்லாம் ஓரளவுக்கான நின்று வருதுன்னா இந்த பெரியவாளோட இந்த முத்ராதிகாரிகள்னால. இப்படி இன்னும் பல திட்டங்கள்லாம் போட்டு சொல்லியிருக்கா பெரியவா. அதெல்லாம் நாம பின்னால விவரமா பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம் முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். முத்துநல் தாமம் பூமாலை தூக்கே முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வைமின். சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும் நாமகளோடு பல்லாண்டு இசைமின். சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்மின். அத்தன் ஐயாரன் அம்மானை பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. பூவியல் வார்சடை எம்பிராற்கு பொன் திருச்சுண்ணம் இடிக்க வேண்டும். மாவின் வடுவகிரு அன்ன கண்ணீர். மாவின் வடுவகிரன்ன கண்ணீர் வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள். கூவுமின் தொண்டர்புறம் நில்லாமே. குனிமின் தொழுமின் எங்கோன் எங்கூத்தன். தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே. சுந்தர நீரணிந்தும் மெழுகே தூய பொன் சிந்தி நிதி பரப்பி. இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழிற்சுடர் வைத்து கொடியடுமின். அந்தரர் கோன் அயந்தன் பெருமான் ஆழியான் நாதனல் வேலன் தாதை எந்தரம் ஆளுமையாள் கொழுனற்கு. எந்தரம் ஆள் உமையாள் கொழுனற்கு ஏந்த பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.
காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காசணி மின்கள் உலக்கையெல்லாம் காம்பு அணி மின்கள் கரை உரலை நேசமுடைய அடியவர்கள் நின்று நீலாவுக என்று வாழ்த்தி தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சித்திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி பாச வினையை பறித்து நின்று பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே அருகு எடுப்பாறு அயனும் அறியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் நறுமுறு தேவர் கணங்களெல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க விட்டோ செறிவுடை மும்மதில் எய்தவில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொற்கோயில் பாடி முறுவல் செவ்வாயினி முறுவல் செவ்வாயினீர் முக்கண் அப்பற்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியர் உலகமெலாம் உரல் போதாது என்றே கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே நலக்க அடியோமை ஆண்டு கொண்டு நான் மலர்பாதங்கள் சூடத் தந்த மலைக்கு மருகனை பாடி பாடி மகிழ்ந்து பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சூடகந்தோள் வள்ளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சூடகம் தோள்வளை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாடவர் நம் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப
நாடவர் நந்தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப நாமும் அவர் தம்மை ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப பாடகம் மெல்லடி ஆர்க்கும் மங்கை பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆடக மாமலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் வாழ்த்தடங்கண்மட மங்கை நல்லீர் பரிவளையார்ப்பவன் கொங்கை பொங்க தோள் திரு முண்டம் துதைந்திலங்க சோத்து எம்பிரான் என்று சொல்லிச் சொல்லி நாட்கொண்ட நான் மலர் பாதங்காட்டி ஞாயிற்கடைப்பட்ட நம்மையும்மை ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடி பாடி ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி வையகம் எல்லாம் உரலதாக மாமேறு என்னும் உலக்கை நாட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மெய்யனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துரையான் செய்ய திருவடி பாடி பாடி செம்பொன் உலக்கை வலக்கை பற்றி ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஐயன் அணிதில்லை வாணனுக்கே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட முத்தணி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனொடும் ஆட ஆட செங்கையற்கள் பனி ஆட ஆட பித்தும் பிரானொடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோடு ஆட 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 பொற்றுள்ளம் இடித்தும் நாமே
மாடு நகைவாள். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே. உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஈட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.